Good morning to one and all. This is Gopi Krishna, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering from Chabrol Engineering College. Subject is cyber security. Okay, in previous class, we are discussing about what are the different types of viruses and what are the key differences between the viruses and worms. So in previous class, we are discussing those concepts, and today we want to discuss about Trojan horses and backdoors and also spywares. Okay, so Trojan horses, backdoors, and spywares is also one type of viruses. So spywares is used to how the spywares are used. Okay, so first of all, in previous class, what is polymorphic viruses? So these viruses encrypt the code in a different way with each infection. So ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫెక్షన్ కి అది ఎన్క్రిప్ట్ చేసుకున్న కోడ్ ని we can form different forms, and we are and those and those are away to detection. We have to form different forms. That is called the polymorphic viruses. And what is sleep viruses? So sleep viruses is one type of virus. So we can hide the normal virus characteristics. That is modifying the original. Okay, so we can have timestamp dates. So we can change those time and stamp dates by using these sleep viruses. Okay, so these are the different types of viruses in are available. In previous class we are discussing, and what are the what are the differences between the viruses and worms. So today we want to discuss about Trojan horses, backdoors, and spywares. Okay, right? So here, so what is polymorphic viruses? So these type of viruses are difficult to identify. Okay, so ఈ polymorphic viruses అనేవి these viruses are difficult to identify with a traditional traditional antivirus program. So for example, in our computer we have a antivirus software. Okay, those antivirus software cannot identify these type of polymorphic viruses. Why? Because so these are the difficult to identify these polymorphic viruses, and this is because the polymorphic viruses alters its signature pattern whenever it replicates. సో ఎప్పుడైతే ఒక వైరస్ అనేది మన సిస్టమ్ లోకి ఎంటర్ అవుతుందో, సో దట్ ఆ వైరస్ అనేది పాలిమార్ఫిక్ వైరస్ అయితే అది ఏమవుతుందంటే ఇంకొక కాపీని జనరేట్ చేసేటప్పుడు సో వీ కెన్ ఆల్టర్ ద నేమ్. ఓకే, సో ఆ వైరస్ యొక్క నేమ్ అనేది డిఫరెంట్ గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో రెప్లికేటెడ్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు ప్లేస్ వన్ కాపీ ఇన్ అనదర్ ఫోల్డర్ ఆర్ అనదర్ డ్రైవ్. సో ఒక రెప్లికేషన్ జరిగేటప్పుడు దాని యొక్క పాలిమార్ఫిక్ వైరస్ అనేది నేమ్ ఆల్టర్స్ ద ఇట్స్ సిగ్నేచర్. సో దాని యొక్క నేచర్ ని చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుందని చెప్పి చెప్తారు. ఓకే, అండ్ that is called the polymorphic viruses. And what is sleep viruses? So this virus become active in memory, making copies of itself and infecting files on disk. So sleep viruses ఏం చేస్తుంది? సో టైమ్ అండ్ స్టాంప్ డేట్ ని చేంజ్ చేస్తుంది కదా. సో అలాగే సో దిస్ వైరస్ బికమ్ యాక్టివ్ ఇన్ మెమరీ. సో మెమరీలో యాక్టివ్ గా ఉంటుంది అండ్ మేకింగ్ కాపీస్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ ఇన్ఫెక్టింగ్ ఫైల్స్ ఆన్ డిస్క్. సో అది కాపీస్ అనేది చేస్తూ సో మన డిస్క్ లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్నిటికీ ఎఫెక్ట్ అవుతుందని చెప్పి చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద sleep viruses. And what is the macro virus? So it is a computer virus. So macro virus అనేది computer virus that infects a Microsoft Word or similar application and causes a sequence of actions to be performed automatically when the application is started or something else triggers it. So for example, సో ఈ మ్యాక్రో వైరస్ అనేది కంప్యూటర్ వైరస్ అవుతుంది. ఆ కంప్యూటర్ వైరస్ అనేది దేనికి అటాక్ అవుతుందంటే సో మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ అనే ఒక డాక్యుమెంట్ జనరేట్ చేసుకోవడానికి మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ఉంటుంది కదా. సో ఆ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ కి ఈ వైరస్ అనేది అటాక్ అవుతుంది, ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఆ
మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ అనే కాదు. సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ సిమిలర్ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికి మన మ్యాక్రో వైరస్ అనేది ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది. సో మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్కి రిలేటెడ్గా ఉన్న అప్లికేషన్స్ ఏంటి, వర్డ్ ప్యాడ్ ఉంటుంది, లేకపోతే మనం డాక్యుమెంట్ తయారు చేసుకోవడానికి పీపీటీలు అవ్వచ్చు, లేకపోతే పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్, ఎక్సెల్ షీట్స్. సో ఇవన్నీ ఏంటి, డాక్యుమెంట్కి రిలేటెడ్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అని చెప్పి చెప్తారు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఏ కంప్యూటర్ వైరస్ దట్ ఇన్ఫెక్ట్స్ ఏ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ఆర్ సిమిలర్ application and it causes sequence of actions. So some sequence of actions ni cause చేస్తుంది and to be performed automatically. So అవి ఆటోమేటిక్ గా పర్ఫామ్ అవుతుంది when the application is started or something else triggered it. సో అది స్టార్ట్ అయినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఎండింగ్ లో కానీ ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్ లో ఈ వైరస్ అనేది అటాక్ అవుతుందని చెప్పి చెప్తారు. రన్నింగ్ ఆటోమేటికల్లీ పర్ఫామ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ అనేది పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఈ వైరస్ అనేది అటాక్ అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తారు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వైరసెస్. అండ్ సో కమింగ్ టు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ ట్రోజన్ హార్సెస్. సో వాట్ ఈస్ ట్రోజన్ హార్స్? ఇట్ ఈస్ ఏ program. Okay, what is the Trojan horse? It is a program in which malicious or harmful code is contained inside apparently harmless programming or data. Okay, so ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ లాగా వర్క్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రోగ్రామ్. సో లైక్ వైరస్ ఈజ్ ఏ program that can be executed, that can be executable program. It is a virus, and here Trojan horse is a program in which, so ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ఏముంటుంది, malicious or harmful code is contained inside the apparently harmless programming. సో దాంట్లో మనకి హాని చేసే కోడ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఆర్ డేటా ఉంటుంది, లేకపోతే ప్రోగ్రామింగ్ లో ఉంటుంది. ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఇట్ కెన్ గెట్ కంట్రోల్ అండ్ కాజ్ హార్మ్. సో దాని వల్ల ఏమవుతుంది, సో వన్ ప్రోగ్రామ్ హ్యావింగ్ ద malicious code or harmful code that contains inside the programming or data. సో అలా కలిగి ఉంటే అదేమవుతుంది, such a way that it can get control. సో అది కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకుంటుంది, కంట్రోల్ అండ్ కాజ్ హార్మ్. సో తెచ్చుకొని దానికి హార్మ్ అనేది చేస్తుంది. సో మన కంప్యూటర్ లో కనుక ఈ ట్రోజన్ హార్సెస్ కనుక వస్తే సో ఏమవుతుంది, మన కంప్యూటర్ లో ఉన్న డేటాకి హార్మ్ జరుగుతుంది అని చెప్పి చెప్తారు. సో వాట్ ఈస్ ద ట్రోజన్ హార్స్? ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ విచ్ ఏ malicious or harmful code is contained inside the programming or data in such a way that it can get control and cause harm. సో కంట్రోల్ లోకి తెచ్చుకొని హార్మ్ చేయగలుగుతుంది అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ గెట్ ఇంటూ సిస్టమ్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ వేస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ట్రోజన్ హార్సెస్ అనేవి సిస్టమ్ లోకి ఎంటర్ అవడానికి సో మెనీ వేస్ ఉన్నాయి. సో ఎలాగైనా రావచ్చు. సో అలా అది ఎలా వస్తుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వైరస్ అంటే by using one system to another system, by entering in particular virus by using uh, uh, some host use చేసుకొని ఈ వైరస్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది. అదే వామ్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, వామ్స్ ఈజ్ ఏ వైరస్, ఇట్ కెన్ బి ఎంటర్డ్ ఇన్ టు అవర్ సిస్టమ్స్ బై యూజింగ్ ద నెట్వర్క్. సో నెట్వర్క్ ని యూజ్ చేసుకొని ఈ పర్టికులర్ వామ్స్ అనేవి సిస్టమ్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. అలాగే ట్రోజన్ హార్సెస్ is also can enter into our systems by using different ways. Okay, get into system in number of ways. So those number of ways are including web browser. So వెబ్ బ్రౌజర్ ని మనం బ్రౌజ్ చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, సో ఆ వెబ్ బ్రౌజర్ ని యూజ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఈ ట్రోజన్ హార్సెస్ అనేవి మన సిస్టమ్ లోకి ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వచ్చు. అదర్వైజ్ వయా ఈమెయిల్. సో ఒక ఫేక్ ఈమెయిల్స్ కానీ లేకపోతే డిఫరెంట్ మెయిల్స్ అనేది సెండ్ చేసినప్పుడు వయా ఈమెయిల్ ఆర్ విత్ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్. సో ఏదైనా మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి ట్రోజన్ హార్సెస్ అనేవి అటాక్ అవుతాయి అని చెప్పి చెప్తారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ ట్రోజన్ హార్స్? ఏ ట్రోజన్ హార్స్ ఇస్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ విచ్ ద malicious or harmful code contains inside the programming or data in such a way that it can get control and
cause harm. Okay, so that is called the Trojan horse, and this Trojan horse can enter into our systems by using different ways. Those are including web browser and via emails or a software download from the internet. So internet నుంచి సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసిన వస్తుంది, లేకపోతే త్రూ ఈమెయిల్స్ ద్వారా వస్తుంది, లేకపోతే ఒక వెబ్ బ్రౌజర్ ని మనం బ్రౌజ్ చేసిన ఈ ట్రోజన్ హార్సెస్ అనేవి మన సిస్టమ్ లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి చెప్తారు. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ వన్. సో Trojans do not replicate themselves. Okay, so worms తీసుకుంటే worms are replicate themselves. So replicate means, for example, a worm is attacked into our system. So those worms can take a copy and infect the other files కి ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది. సో రెప్లికేట్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ట్రోజన్ హార్సెస్ అనేవి do not replicate themselves, but they can be equally destructive. సో వామ్స్ తో పోల్చుకున్నా లేకపోతే వైరసెస్ తో పోల్చుకున్నా ఏమవుతుందంటే ఆ రెప్లికేట్ చేస్తుంది కదా, దానితో ఈక్వల్ గా డిస్ట్రక్టివ్ చేయగలిగే కెపాసిటీ అనేది ఈ ట్రోజన్ హార్సెస్ కి ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ it's a destructive program that masquerades as the begin application. Masquerades means, what is the masquerades? సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఫాల్స్ షో. సో ఒక తప్పుని చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఏ డిస్ట్రక్టివ్ ప్రోగ్రామ్ దట్ మాస్క్యురేట్స్ యాజ్ ఏ బిగిన్ అప్లికేషన్. ఒక అప్లికేషన్ లో ఫాల్స్ షో అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పడానికి ఈ మాస్క్యురేటర్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఏ డిస్ట్రక్టివ్ ప్రోగ్రామ్ దట్ మాస్క్యురేటర్స్ యాజ్ ఏ బిగిన్ అప్లికేషన్. సో హియర్ we are having the 7 types of Trojan horses are. So different Trojan horses ఉన్నాయి. అవి ఏంటి అంటే remote access Trojan. So remote access. So we are having some remote accessing of one system. So for example, we are having some remote connection. So in our in a software industry, there is no offices nowadays. So all those employees are working from home, right? So by the way we are accessing accessing our those computers by using the remote access, right? సో అక్కడ ఉన్న కంప్యూటర్స్ ని బై యూజింగ్ రిమోట్ యాక్సెస్ ద్వారా ఇక్కడ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి, సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఈ ట్రోజన్ హార్సెస్ అనేవి ట్రోజన్ హార్సెస్ ఫామ్ అవుతాయి. సో రిమోట్ యాక్సెస్ ట్రోజన్స్ ఉంటాయి అండ్ డేటా సెండింగ్ ట్రోజన్స్. సో డేటా అనేది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి సెండ్ చేసినప్పుడు కూడా ట్రోజన్ హార్సెస్ అనేవి రావచ్చు. డేటా సెండింగ్ ట్రోజన్స్ అండ్ డిస్ట్రక్టివ్ ట్రోజన్స్. సో డిస్ట్రక్టివ్ ట్రోజన్స్ మీన్స్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఫ్రమ్ డేటా, లేకపోతే మనం ఒక అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాము వెబ్ బ్రౌజర్ నుంచి, లేకపోతే సమ్ వెబ్ బ్రౌజర్ కానీ లేకపోతే డిఫరెంట్ గా యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాను ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని మనం ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసిన, సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో కూడా ట్రోజన్స్ అనేవి రావచ్చు. అండ్ ప్రాక్సీ ట్రోజన్స్. సో ప్రాక్సీ అంటే ఏంటి? సో వీఆర్ హ్యావింగ్ డినైల్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. సో డినైల్ ఆఫ్ సర్వీస్ కనుక ఉంటే బై యూజింగ్ ప్రాక్సీ సర్వర్ we can access those denial of service sites by using proxy servers. Okay, so proxy trojans ఉండొచ్చు. అలాగే FTP trojans, సో ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్స్ ట్రోజన్స్ ఉండొచ్చు. సో ఫైల్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు ఒక ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేసుకుంటే ఆ ప్రోటోకాల్స్ వల్ల కూడా ట్రోజన్స్ అనేవి రావచ్చు. ఓకే, అండ్ సెక్యూరిటీ సాఫ్ట్వేర్ డిజేబులర్ ట్రోజన్స్. సెక్యూరిటీ సాఫ్ట్వేర్ ని మనం డిజేబుల్ చేసినప్పుడు కూడా ఈ ట్రోజన్స్ అనేవి అటాక్ అవ్వచ్చు. అండ్ డినైల్ ఆఫ్ సర్వీస్. ఆల్రెడీ సో denial of service means, so we don't access the permission from that particular site or social websiting or some Gmails. So denial of service కనుక ఇస్తే, సో ఆ పర్టికులర్ డినైల్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఏదైతే ఇస్తారో దానికి యాక్సెసింగ్ అనేది ఉండదు. సో అలాంటి వాటిని యూజ్ చేసినప్పుడు కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రోజన్స్ అనేవి రావచ్చు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 7 types of Trojan horses. So it's a malicious computer program which misleads users of its intent. So users ని మిస్లీడ్ చేసి వాళ్ళ ఇంటెంట్ ని మిస్లీడ్ చేసి ఈ మాలిషియస్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మన సిస్టమ్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది అని చెప్పి
చెప్తారు. సో దీస్ ఆర్ ద 7 types of Trojan horses. So first one is remote access Trojans, second one data sending Trojans, and third one destructive Trojans, fourth one proxy Trojans, and fifth one FTP Trojans, and sixth one security software disabled Trojans, and denial of service attack Trojans. So these are the 7 types of Trojan horses are. Okay, and next so these are the examples of threats by Trojans. So ఒక ట్రోజన్ హార్సెస్ వల్ల ఏమి థ్రెట్స్ మనం ఫేస్ చేస్తున్నాము. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ట్రోజన్స్ బై థ్రెట్స్ బై ద ట్రోజన్స్. ఓకే, సో ట్రోజన్స్ కనుక మన సిస్టంలోకి ఎంటర్ అయితే ఏమేమి చేయగలుగుతాయి, సో దానివల్ల ఏమేమి థ్రెట్స్ వస్తాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఫస్ట్ వన్, erase or overwrite or corrupt data on computer. సో మన సిస్టంలో ఉన్న డేటాని ఎరైజ్ చేయవచ్చు, ఓవర్ రైట్ చేయవచ్చు. ఓవర్ రైట్ ఇన్ ద సెన్స్, సో వీ హ్యావ్ ఏ వన్ డాక్యుమెంట్ విత్ ద నేమ్ ఆకాష్. సో ఆకాష్ అనే నేమ్ తో ఉన్న ఒక డాక్యుమెంట్ ఉందనుకోండి. సో ఆకాష్ అనే నేమ్తో ఉన్న డాక్యుమెంట్ ని, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందులో ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని డిలీట్ చేసేసి, సో వీ హ్యావ్ టు ఓవర్ రైట్ అనదర్ ఫేక్ డాక్యుమెంట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ నేమ్ ఆకాష్. సో అలాంటి దాన్ని ఓవర్ రైట్ అని చెప్పి చెప్తారు. ఆర్ కరప్ట్ డేటా ఆన్ కంప్యూటర్. సో మన కంప్యూటర్ లో ఉన్న డేటాని మొత్తాన్ని కరప్ట్ చేయగలుగుతుంది ఎవరు, ట్రోజన్ హార్సెస్ కనుక మన సిస్టమ్ లోకి ఎంటర్ అయితే. సో దీస్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ థ్రెట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద ట్రోజన్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ erase ఆర్ overwrite or corrupt data on computer, and second one, help to spread other malware. సో ఈ ట్రోజన్ హార్సెస్ కనుక మన సిస్టంలో ఉంటే, సో అది ఏం చేస్తుందంటే ఏమైనా మాల్వేర్స్ ఉంటే వాటికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఎందుకు? స్ప్రెడ్ అదర్ మాల్వేర్. సో అదర్ డిఫరెంట్ వైరసెస్ కి ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది అని చెప్పి చెప్తారు. సో హెల్ప్ టు స్ప్రెడ్ అదర్ మాల్వేర్ అండ్ అలో టు రిమోట్ యాక్సెస్ టు యువర్ కంప్యూటర్. సో ఒక ట్రోజన్ హార్సెస్ కనుక మన సిస్టంలో ఉంటే, సో నీ సిస్టమ్ ని అలో టు రిమోట్ యాక్సెస్. సో రిమోట్ యాక్సెస్ అంటే ఏంటి? సో నీ సిస్టమ్ ఇక్కడే ఉంటుంది, బట్ నువ్వు ఆపరేట్ చేయవు. అనదర్ పర్సన్ కెన్ యాక్సెస్ దట్ పర్టికులర్ కంప్యూటర్. సో బై యూజింగ్ రిమోట్ యాక్సెస్. సో ఆ రిమోట్ యాక్సెస్ చేయడానికి అలో చేస్తుంది ట్రోజన్ హార్సెస్ అని చెప్తుంది. సో అలో టు remote access to your computer, right? And upload and download files without users knowledge. సో మన సిస్టమే హ్యాక్ అయింది అనుకోండి, సో మనకి తెలియకుండానే ఒక ఫైల్ ని అప్లోడ్ చేయవచ్చు, లేకపోతే డౌన్లోడ్ చేసే క్యాపబిలిటీ అనేది ట్రోజన్ హార్సెస్ కి ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ షట్ డౌన్, రీస్టార్ట్ ఆర్ స్లో డౌన్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మన సిస్టమ్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్, సో మన సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ హైగా ఉందనుకోండి, సో 2 GB ర్యామ్ లేకపోతే 4 GB ర్యామ్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకో, సో అది యూజ్ చేస్తాం వల్ల ఏమవుతుంది, సో పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా స్పీడ్ గా జరుగుతుంది. పర్ఫార్మెన్స్ మీన్స్, సో వెనెవర్ వీ వాంట్ టు యాక్సెస్ వన్ ఫైల్ ఆర్ వీ వాంట్ టు ఓపెన్ వన్ ఫైల్, సో ద ఓపెనింగ్ ఫైల్ ఈజ్ వెరీ క్విక్లీ అండ్ అలా స్పీడ్ గా జరుగుతుంది. సో బై యూజింగ్ ద ర్యామ్ క్యాపబిలిటీ. ఓకే, సో అలాంటి సిస్టమ్ ని కూడా స్లో డౌన్ చేస్తుంది ట్రోజన్ హార్సెస్ అనేది. అలాగే మనకి తెలియకుండానే సిస్టమ్ ని రీస్టార్ట్ చేయవచ్చు, లేకపోతే షట్ డౌన్ చేయవచ్చు అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ డిజేబుల్ టాస్క్ మేనేజర్ ఆర్ కంట్రోల్ ప్యానల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిజేబుల్ టాస్క్ మేనేజర్. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ టాస్క్ మేనేజర్? సో టాస్క్ మేనేజర్ యొక్క యూజ్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో unknown processes are running. Okay, unknown processes are running. So what is the process? Program under execution. That is called the process. So ఏమైనా ప్రాసెస్లు కనుక మనకి తెలియకుండా జరుగుతున్నాయా అని తెలుసుకోవడానికి టాస్క్ మేనేజర్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో రన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి అన్ని డిస్ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ డిస్ప్లే చేసి రన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ప్రోగ్రామ్ జరగకుండా రిమూవ్ చేయవచ్చు. సో దాన్నే డిజేబుల్ చేస్తుంది. డిజేబుల్ టాస్క్ మేనేజర్. టాస్క్ మేనేజర్ డిజేబుల్ చేస్తే సో మన రన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏమేమి జరుగుతుందో చెక్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు. అలాగే
కంట్రోల్ ప్యానల్. సో, కంట్రోల్ ప్యానల్ అంటే ఏంటి? సో, ఏమన్నా ప్రోగ్రామ్స్ మనం అన్‌ఇన్‌స్టాల్ చేయాలా అలాంటి కొన్ని అప్లికేషన్స్‌ని కంట్రోల్ ప్యానల్‌లో ఉంటాయి. ఆ కంట్రోల్ ప్యానల్ అనేది డిజేబుల్ అయ్యి ఉంటుంది. సో, డిజేబుల్ అయి ఉంటుంది. ఓకే. సో, అలాంటి సిట్యుయేషన్స్‌ని ఈ ట్రోజన్ హార్సెస్ అనేవి థ్రెడ్స్ లాగా ఫార్మ్ చేస్తుంది. సో, డిజేబుల్ టాస్క్ మేనేజర్ ఆర్ కంట్రోల్ ప్యానల్ అండ్ లాగ్ లాగ్ కీ స్ట్రోక్స్ టు బి స్టీల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సచ్ యాస్ పాస్వర్డ్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డ్ నంబర్. సో, కీ లాగర్స్ గురించి చెప్తున్నాంగా. సో, కీ లాగర్స్ అనే ఒక సాఫ్ట్‌వేర్‌ని మన సిస్టమ్‌లో ఇన్‌స్టాల్ చేస్తే నువ్వు కీబోర్డ్ నుంచి ఏ కీ ప్రెస్ చేసినా వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది. సో, బై యూజింగ్ వన్ లాగ్ ఫైల్ ద్వారా తెలిసిపోతుంది. సో, అలాంటి లాగ్ కీ స్ట్రోక్స్ టు స్టీల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో, అలాంటి బై యూజింగ్ ట్రోజన్ హార్స్ వైరస్ ద్వారా కూడా కీ స్ట్రోక్స్ అనేవి తెలుస్తా ఉంటాయి. సో, దానివల్ల ఏమవుతుంది? టు స్టీల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సచ్ యాస్ పాస్వర్డ్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డ్ నంబర్. సో, క్రెడిట్ కార్డ్ నంబర్స్‌ని, పాస్వర్డ్స్‌ని మన మెయిల్ యొక్క పాస్వర్డ్‌ని లేకపోతే ఆన్‌లైన్ బ్యాంకింగ్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు కీబోర్డ్ యూజ్ చేస్తే మనకి ఆన్‌లైన్ బ్యాంకింగ్ యొక్క పాస్వర్డ్ అన్నిటిని తెలుసు ఆహ్, ఆహ్, తెలుసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో, బై యూజింగ్ ఆన్‌లైన్ బ్యాంకింగ్ టు ద వర్చువల్ కీబోర్డ్ దేర్ ఈస్ నో హార్మ్ టు పర్టిక్యులర్ ఆన్‌లైన్ బ్యాంకింగ్. ఓకే. సో, వర్చువల్ కీబోర్డ్ యూజ్ చేస్తే నో ప్రాబ్లమ్. సో, అదర్‌వైజ్ క్యూ కీబోర్డ్ యూజ్ చేస్తే మన పాస్వర్డ్ అనేది తెలిసిపోతూ ఉంటుందని చెప్తారు. అండ్ గ్యాదర్ ఇన్ ఈమెయిల్ అడ్రెస్ అండ్ యూజ్ దెమ్ ఫర్ స్పామ్. సో, మన మన మెయిల్‌లో ఉన్న ఈమెయిల్స్ ఉంటాయి గదా! వాటన్నిటిని గ్యాదర్ చేసేసి సో, స్పామ్ మెయిల్స్ సెండ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. సో, దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ థ్రెడ్స్ బై ట్రోజన్స్. ఓకే. సో, వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్? ఎరైజ్, ఓవర్‌రైట్ అండ్ కరప్ట్ డేటా ఆన్ కంప్యూటర్. సో, కంప్యూటర్‌లో ఉన్న డేటాని ఎరైజ్ చేస్తుంది, ఓవర్‌రైట్ చేస్తుంది, కరప్ట్ చేస్తుంది. సో, ట్రోజన్ హార్సెస్ వల్ల ఈ ఈ 8 థ్రెడ్స్ అనేవి 8 అంటే 8 అనే కాదు ఇంకా చాలా ఉండొచ్చు. సో, మేజర్‌గా ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ జరిగినియి అని చెప్తున్నారు. ఓకే. సో, దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ uh, by threats by the trojans. Okay. And how systems get infected by trojans. So, systems అనేవి ఎలా ఇన్ఫెక్ట్ అవుతాయి ఈ ట్రోజన్స్ ద్వారా? ఎలా ఇన్ఫెక్ట్ అవుతాయి? సో, విజిటింగ్ అన్‌ట్రస్టెడ్ వెబ్‌సైట్స్. సో, మనకి తెలియకుండానే మనం ఒక అన్‌ట్రస్టెడ్ వెబ్‌సైట్స్ గనక ఓపెన్ చేస్తే, సో, అలాంటి సిట్యుయేషన్స్‌లో ఈ ట్రోజన్స్ యాప్స్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అండ్ ఈమెయిల్ అటాచ్‌మెంట్. సో, ఈమెయిల్ అటాచ్‌మెంట్స్‌కి మనం ఒక అటాచ్‌మెంట్ గనక మనం సెండ్ చేసామనుకో, ఆ అటాచ్‌మెంట్‌కి వి ఆర్ హావింగ్ సమ్ డిఫరెంట్ వైరసెస్ కనుక దానికి అటాక్ అయితే, సో, ఈమెయిల్ అటాచ్‌మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ట్రోజన్ హార్సెస్ అనేవి ఎలా వస్తాయంటే ఓకే. సో, విజిటింగ్ అన్‌ట్రస్టెడ్ వెబ్‌సైట్స్ అండ్ ఈమెయిల్ అటాచ్‌మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్‌నోన్ పర్సన్ నుంచి ఒక ఈమెయిల్ వచ్చిందనుకోండి. సో, ఆ ఈమెయిల్‌లో ఉన్న అటాచ్‌మెంట్స్‌ని మనం డౌన్‌లోడ్ చేయబోయినప్పుడు అలాంటి సిట్యుయేషన్‌లో కూడా ఈ ట్రోజన్ హార్సెస్ అనేవి అటాక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది మన సిస్టమ్స్‌కి. అలాగే పైరేటెడ్ సాఫ్ట్‌వేర్. సో, పైరసీ చేసిన సాఫ్ట్‌వేర్స్‌ని మనం యూజ్ చేసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సిస్టమ్‌కి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వేయాలనుకుంటున్నాం అనుకో. సో, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది జెన్యూన్‌గా ఉంటే, సో, దట్ ఈస్ ఎంటర్‌ప్రైజ్ ఎడిషన్స్ అయ్యి ఉంటే, వాటిని మన సిస్టమ్‌లో ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. లేకుండా మనం వేరే చోట నుంచి ఒక పైరేటెడ్ సాఫ్ట్‌వేర్ తీసుకొచ్చి, ఆ సాఫ్ట్‌వేర్‌ని గనక ఇన్‌స్టాల్ చేస్తే, సో, అలాంటి సిట్యుయేషన్స్‌లో గూడా మన సిస్టమ్స్‌లోకి ఈ ట్రోజన్ హార్సెస్ అనేది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో, దీస్ ఆర్ ద హౌ సిస్టమ్స్ గెట్ ఇన్ఫెక్టెడ్ బై ట్రోజన్స్. సో, సిస్టమ్స్ అనేవి ఈ విధంగా ట్రోజన్ హార్సెస్ అనేవి ఇన్ఫెక్ట్ అవుతాయి అని చెప్తారు. రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్. సో, హౌ టు ఇన్ఫెక్ట్ సిస్టమ్స్ యూజింగ్ ఏ ట్రోజన్. సో, హౌ టు ఇన్ఫెక్ట్ సిస్టమ్స్ యూజింగ్ ట్రోజన్స్. సో, ఇక్కడ ఏం చేశారు? హౌ systems get infected by trojans. So here how to infect systems using a trojan. So create a wrapper using tools to install trojans on a victim's computer. So victim's computer లో మన
ఒక వ్యాపర్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. వ్యాపర్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఉన్న లేయర్స్ ఉండే వాటిని వ్యాపర్స్ అంటారు. సో క్రియేట్ ఏ వ్యాపర్ యూజింగ్ టూల్స్ టు ఇన్స్టాల్ ట్రోజన్ ఆన్ ద విక్టిమ్స్ కంప్యూటర్. సో విక్టిమ్స్ కంప్యూటర్ లో మనం ఈ వ్యాపర్ ని టూల్స్ యూజ్ చేసి వాళ్ళ సిస్టమ్ లో కనుక ఇన్స్టాల్ చేస్తే సో అది ఒక ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది ట్రోజన్స్ వల్ల. అలాగే propagate the trojan. So propagation means some, what is propagate? So propagate the trojan means we have to uh, circulate the trojans. Propagation means like pracharam laga. So propagate the trojans and execute dropper drops a trojan. So execute dropper means ఒక ట్రోజన్ ని డ్రాప్ చేసే విధంగా ఉంటే అలాంటివి. అలాగే ఎగ్జిక్యూట్ ద డ్యామేజ్ రొటీన్. సో మన ఏమన్నా డ్యామేజ్ అయిన రొటీన్స్ లో మనం ఈ ట్రోజన్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిస్తే సో మన సిస్టమ్ అనేది వైర్లెస్ ద్వారా ఇలాంటివి అటాక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందని చెప్తారు. సో హౌ టు ఇన్ఫెక్ట్ సిస్టమ్స్ యూజింగ్ ఏ ట్రోజన్. సో ట్రోజన్ యూజ్ చేసి ఇన్ఫెక్ట్ చేయవచ్చు అని చెప్తారు. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ about the Trojan horses. So first of all, what is Trojan horse? So it is a program, a malicious code or harmful code that present in a programming or data. So we can get the control and cause them harm. సో అలాగా హార్మ్ చేసే వాటిని ఇది ట్రోజన్ హార్సెస్ అని చెప్తారు. సో డిఫరెంట్ థ్రెడ్స్, డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ బై ట్రోజన్స్ అండ్ హౌ దే ఇన్ఫెక్ట్ ద సిస్టమ్స్ ఇంటూ by using trojans and how to infect systems using trojans. And next one, backdoor. So what is backdoor? A backdoor is also a malicious computer program used to provide the attacker with the unauthorized remote access to compromised PC by exploiting security vulnerabilities. So security vulnerabilities ante so code security అనేది వీక్ గా ఉన్న సిస్టమ్స్ లో ఈ అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ అనేది అనాథరైజ్డ్ రిమోట్ యాక్సెస్ అనేది పర్ఫామ్ చేయగలిగితే వాటిని బ్యాక్ డోర్స్ అని చెప్తారు. సో ఏ బ్యాక్ డోర్ ఈజ్ ఏ malicious computer program used to provide the attacker with unauthorized remote access to compromised PC by exploiting security vulnerabilities. So తక్కువ సెక్యూరిటీస్ ఉన్న వాటిలో ఈ రిమోట్ యాక్సెస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. హలో చెప్పమ్మా, ఎవరు? ఓకే. So a backdoor is a malicious computer program. 566 చెప్పు. జ్యోతి. So a backdoor is a malicious computer program which is used to provide the attacker to unauthorized remote access for the compromised PC. So a backdoor virus works in background and hides from the user. So user ki కనపడకుండా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వర్క్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో జరిగే వర్క్ అనేది యూజర్ కి హైడ్ చేసి ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు డిటెక్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ సిమిలర్ టు అదర్ మాల్వేర్ వైరసెస్. సో ఇది కూడా అంతే, డిఫికల్ట్ టు డిటెక్ట్, దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది. యాజ్ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు అదర్ మాల్వేర్ వైరసెస్. సో అది కూడా వైరస్ మాల్వేర్ వైరస్ ఉన్నాయి కదా,
సో ఆ వైరస్ అన్నిటికీ సిమిలర్ గా ఉంటుంది బ్యాక్డోర్ వైరస్ అనేది అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ ఇట్స్ మోస్ట్ డేంజరస్ parasite type, and it allows malicious person to execute any possible action on the compromised piece. సో దీంట్లో ఇది మోస్ట్ డేంజరస్ వైరస్ అనేది అవుతుంది. ఈ కోడ్ అనేది మ్యాలిషియస్, ఇట్ అలౌస్ టు మ్యాలిషియస్ పర్సన్స్. సో డిఫరెంట్ పర్సన్స్ కూడా మన సిస్టమ్ లోకి అలౌ చేసుకొని సో ఏమైనా యాక్షన్ ని పర్ఫామ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ ద బ్యాక్ డోర్. ఓకే. అండ్ సో నెక్స్ట్, సో వాట్ కెన్ ఏ బ్యాక్డోర్ వైరస్ డూ అవర్ సిస్టమ్? సో మన బ్యాక్డోర్ వైరస్ అనేది మన సిస్టమ్ ని ఏం చేయగలుగుతుంది? వాట్ కెన్ ఏ బ్యాక్డోర్ వైరస్ డూ అవర్ సిస్టమ్? మన సిస్టమ్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత బ్యాక్డోర్ వైరస్ అనేది ఏం చేస్తుంది? ఓకే. సో ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ యువర్ సిస్టమ్, ఇట్ కాజెస్ ద ఫాలోయింగ్ యాక్టివిటీస్. సో ఫస్ట్ వన్, permit the intruder to create or delete, rename or copy any file, execute different commands, change system settings, adjust Windows registry, run, control, terminate apps, and install other software. సో say ఈ బ్యాక్డోర్ వైరస్ అనేది మన సిస్టమ్ లోకి ఎంటర్ అయితే ఒక పర్మిట్స్ వేరే ఇంట్రూజర్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది. అంటే ఒక పర్సన్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది. ఆ పర్సన్ ని పర్మిట్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇస్తుంది. ఆ వచ్చిన పర్సన్ అనేవాడు ఏం చేయగలుగుతాడు? క్రియేట్ చేయగలుగుతాడు, డిలీట్ చేయగలుగుతాడు, రీనేమ్ చేయగలుగుతాడు, కాపీ చేయగలుగుతాడు. ఒక ఫైల్ ని రీనేమ్ చేయొచ్చు, క్రియేట్ చేయొచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేయడానికి ఆ ఇంట్రూడర్ అనేవాడు పర్మిట్ చేస్తుంది. సో ఎగ్జిక్యూట్ డిఫరెంట్ కమాండ్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు, చేంజ్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ చేయవచ్చు, అడ్జస్ట్ విండోస్ రిజిస్ట్రీని అడ్జస్ట్ చేయవచ్చు, అలాగే రన్ అండ్ కంట్రోల్ అండ్ టెర్మినేట్ యాప్స్. సో ఒక యాప్ ని రన్ చేయవచ్చు, కంట్రోల్ చేయొచ్చు, డిలీట్ చేసేయవచ్చు, అండ్ ఇన్స్టాల్ అదర్ సాఫ్ట్వేర్. సో కొన్ని డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ని కూడా ఇన్స్టాల్ చేయవచ్చు. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద these one enter into our system, one person enter into our system, we can perform these kind of actions, okay, by using that particular virus, that is backdoor. Okay. So in the next class we are discussing